ओम शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषिमानिनि मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ओम शन्नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांतिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्मा करोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्तेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं नो अभिवातयं मनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः भोः भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं
सच्चिदानंद विग्रहम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावी इव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमासु अहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरंभांसि अनलो अनिलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टता परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतं वटपिटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जनन मरण दुःख छेद दक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतद्दिने योगमुद्रा व्याजेन देहिनां स्तुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। आह
ఇప్పటి వరకు 550 శ్లోకాలు అయినాయిటండి. నమస్కారం గురుగారు. నమస్కారం అమ్మా. లేట్ అయిపోయింది, క్షమించాలి. ఏం పర్వాలేదు. 550 శ్లోకాలు అంటే ఇంకొక 150 శ్లోకాలు మనం జాగ్రత్తగా చదివినట్టు నటించేస్తే భగవద్గీత చదివేసినట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు అందరికి, అర్థమైనా కాకపోయినా. ఓకే. అథ పంచదశోధ్యాయః. యస్మాత్ మదధీనం కర్మిణాం కర్మఫలం జ్ఞానినాం చ జ్ఞానఫలం అతః భక్తియోగేన మాం ఏ సేవంతే తే మత్ప్రసాదాత్ జ్ఞాన ప్రాప్తి క్రమేణ గుణ గుణాతీతాః మోక్షం గచ్చంతి. కిము వక్తవ్యం ఆత్మనః తత్వమేవ సమ్యగ్ విజానంతః ఇత్యతః భగవాన్ అర్జునేన అపృష్టమపి ఆత్మనః తత్వం వివక్షుః ఉవాచ ఊర్ధ్వమూలం ఇత్యాది. తత్ర తావత్ వృక్షరూపక కల్పనయా వైరాగ్యహేతోః సంసార స్వరూపం వర్ణయతి. విరక్తస్య హి సంసారాత్ భగవత్తత్వజ్ఞానే అధికారః న అన్యస్య ఇతి. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమథః శాకమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. ఊర్ధ్వమూలం కాలతః సూక్ష్మత్వాత్ కారణత్వాత్ నిత్యత్వాత్ మహత్తత్వాత్ చ ఊర్ధ్వం ఉచ్యతే. బ్రహ్మ అవ్యక్తమాయాశక్తిమత్ మూలం అస్య ఇతి సోయం సంసార వృక్షః ఊర్ధ్వమూలః. శ్రుతేశ్చ ఊర్ధ్వమూలో అవాక్షాకః ఏషోऽశ్వత్థః సనాతనః ఇతి. పురాణే చ అవ్యక్తమూలప్రభవస్తస్యైవానుగ్రహోత్థితః బుద్ధిస్కందమయశ్చైవ ఇంద్రియాంతరకోటరః మహాభూతవిశాఖశ్చ విషయైః పత్రవాంస్తదా ధర్మాధర్మసుపుష్పశ్చ సుఖదుఃఖఫలోదయః ఆజీవ్యः సర్వభూతానాం బ్రహ్మవృక్షः సనాతనः ఏతద్ బ్రహ్మవనం చైవ బ్రహ్మాచరతి నిత్యసః ఏతచ్ఛిత్వా చ భిత్వా చ జ్ఞానేన పరమాసినా తతశ్చాత్మరతిం ప్రాప్య యస్మాన్న వర్తతే పునః. అశ్వమేధ పర్వం ఇత్యాది. తం ఊర్ధ్వమూలం సంసారమాయామయం వృక్షం అధశాకం మహదహంకారాత్మన తన్మాత్రాదయః శాఖాః ఇవ అస్య అథః భవంతి ఇతి సహ అయం అధశాకః తం అధశాకం న శ్వః అపి స్థాత ఇత్యస్వస్థః ఇతి అశ్వత్థః తం క్షణప్రధ్వంసినం అశ్వత్థం ప్రాహుః కథయంతి. అవ్యయః సంసారమాయాయాः అనాదికాల ప్రవృత్తత్వాత్ సహ అయం సంసార వృక్షః అవ్యయః అనాద్యనంతదేహాది సంతానాశ్రయో హి సుప్రసిద్ధః తం అవ్యయం. తస్యైవ సంసార వృక్షస్య ఇదం అన్యత్ విశేషణం. ఛందాంసి ఛాదనాత్ రుజ్యగుస్సామలక్షణాని యస్య సంసార వృక్షస్య పర్ణానీవ పర్ణాని. యథా వృక్షస్య పరిరక్షణార్థాని పర్ణాని తథా వేదాః సంసార వృక్ష పరిరక్షణార్థాః ధర్మాధర్మతద్ధేతు ఫల ప్రకాశనార్థత్వాత్. యథా వ్యాఖ్యాతం
సంసార వృక్షం సమూలం యస్తం వేద సవేదవిత్ వేదార్థవిత్యిత్యర్థః. నహి సంసార వృక్షాత్ అస్మాత్ సమూలాత్ జ్ఞేయః అన్యః అణుమాత్రः అపి అవశిష్టः అస్తి. అతః సర్వజ్ఞః సః యః వేదార్థవిదితి సమూల వృక్ష జ్ఞానం స్తౌతి. ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. యస్మాత్ మదధీనం కర్మిణాం కర్మఫలం జ్ఞానినాంచ జ్ఞానఫలం. కర్మిష్ఠులైన వారికి కర్మఫలము, జ్ఞానులైన వారికి జ్ఞానఫలము. ఇవి ఎక్కడుంటాయి? నా అధీనములో ఉండటం వలన ఎవరు నన్ను భక్తి యోగముతే సేవిస్తారో వారు నా అనుగ్రహం వలన జ్ఞాన ప్రాప్తిని పొందుతారు. జ్ఞాన ప్రాప్తి క్రమముగా వాళ్ళ జ్ఞానము కలిగి దానివల్ల ఏం పొందుతారట? గుణాతీతులయ్యి మోక్షాన్ని పొందుతారు. అంటే ఆత్మతత్వాన్ని బాగా తెలుసుకున్న వారు మోక్షాన్ని పొందుతారు. ఇంక ఇందులో చెప్పేదే ఉంది అని అంటూ కృష్ణుడు అర్జునుడు అడగకపోయినా, ఇది ఆయన చెప్పే విషయం, భగవాన్ అర్జునేన అపృష్టమపి, అడగకపోయినా చెబుతున్నాడు. ఏం చెబుతున్నాడు? ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని చెప్పదలుచుకుని ఇలా చెబుతున్నాడు. ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం అని. ఇక్కడ ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో మనకి 2 శ్లోకాలతో ముగించారండి. ఏంటవి? మాం చ యో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే స గుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. 1 బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టామృతస్యావ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ అని 2 శ్లోకాలతో ముగించారు మనకి గత అధ్యాయాన్ని. అంటే ఏమైంది? సంసార సంబంధమైనటువంటి హేతువులు ఏమిటాయి అంటే గుణాలు. సంసార సంబంధం ఉండి ఉండటానికి ఏమిటినైనా అంటే గుణాలు. ఆ గుణాలన్నీ వరుసగా చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇగో వాటిని అతిక్రమించినట్టు చేతనే ఏమవుతుంది? బ్రహ్మభావం కలుగుతుంది. బ్రహ్మభావము కలిగినటువంటి రూపమైనటువంటి మోక్షముతో నన్ను సేవించిన వాళ్ళు అవుతారు. మాం చయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణా సమతీతైత్యాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. అట్లాగే ఇంకోటి ఏం చెప్పారు? భక్తి యోగం చేత బ్రహ్మభావం ఎట్లా కలుగుతుందండి? భక్తి యోగం చేత బ్రహ్మభావం ఎట్లా కలుగుతుంది అని అంటే బ్రహ్మరూపతత్వ జ్ఞాపనానికి ఏం చేశారు ఆయన? సూత్రప్రాయంగా ఏం చెప్పారు? బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ట ఆహా అమృతం అమృతస్య అవ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య
సుఖ సుఖస్యైకాంతికస్య చ అని చెప్పారు. అంటే ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆ బ్రహ్మభావం యొక్క తాత్పర్యం మొత్తం ఇరికిచి చెప్పారు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ట అహం అమృతస్య అవ్యయస్య శాశ్వతస్య ధర్మస్య సుఖస్య ఐకాంతికస్య. ఇగో ఈ చెప్పిన వాటికి మనకి సూత్రానికి కనుక వృత్తి ఎలా ఉంటుందో ఇగో అలాంటి వృత్తి స్థానీయమైనదయ్యా ఈ చెప్పబోయే అధ్యాయము అని అంటున్నారు అని పెద్దలు వ్యాఖ్యానించారు దీన్ని. అంటే ఇంతకు ముందు ఈ 14వ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకానికి వ్యాఖ్యారూపంగా 15వ అధ్యాయము అని పెద్దల వ్యాఖ్య. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? కృష్ణ భగవంతుడి యొక్క అంటే కృష్ణుడి యొక్క భగవానుడి యొక్క తత్వం ఏం చేయాలి? తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుంటే కానీ ఏం కావాలి? భగవంతుడి యొక్క ప్రేమకు పాత్రుడు కాదు. అలా అయితే ఏమవుతాడు? గుణాతీతుడు అవుతాడు. అలా అయితే ఏమవుతాడు? బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతాడు. అలా అయితే ఏమవుతాడు? ఇట్లా ఇట్లా కృష్ణుడి యొక్క వివరాల నుంచి బ్రహ్మణోహి ప్రతిష్టాహం అంటే నాతో తుల్యుడైన మనుష్యుడు కదా కృష్ణుడు, ఇలా పలుకుతున్నాడేమిటి, ఇలా అంటాం విరుద్ధం కదా అని మళ్ళీ ఇంత చదువుకున్నా మళ్ళీ మనకి ఓ సంశయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కనుక ఇలా కాకుండా మనకి క్లియర్గా వివరముగా ఏం చెబుతున్నాడు? ఈ సంసారం నుంచి విరక్తుడవటానికి కావలసినటువంటి వివరాలు చెబుతున్నాడు. అంటే ఈ జ్ఞానము తెలుసుకోవటానికి అర్హుడు ఎవడు, అధికారి ఎవడు అంటే ఆ అధికారి గురించి ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. ఏమని? సంసారము వందు విరక్తుడైనటువంటి తత్వజ్ఞానము కలిగిన వాడికి మాత్రమే దీన్ని పరమాత్మ యొక్క అసలు తత్వం తెలుసుకోవడానికి బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అనే దానికి అర్హత కలుగుతుంది. లేకపోతే కలగదు. మామూలు మా కృష్ణుడే మా బావే అనుకున్నాడు అనుకోండి అర్జునుడు, అర్జునుడికి కూడా ఈ అర్హత లేదు. కనుక ఇక్కడ మనకి చెప్పబోయేది ఏంటంటే పరమేశ్వరాధీనముగా. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం? నేను పుట్టాను, ఎందుకు పుట్టాను? నా జన్మ కర్మల వల్ల పుట్టా, పూర్వకృత కర్మల వల్ల దాని ఫలితంగా పుట్టాను. మళ్ళీ ఎప్పుడు పుడతాను? ఈ జన్మలో చేసినవి ఇంకా మిగిలిపోయినవి అంటే అవన్నీ కలుపు పుడతాను. ఈ చక్రంలో తిరగటమేగా. సరే, ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తున్నారు? నా కర్మలు నేను అనుభవిస్తున్నాను, మధ్యలో నీకేముంది అంటే కాదురా నాయన, నీ యొక్క ఈ సంసారంలో తిరిగేటటువంటి వ్యవహారం అంతా ఏదైతే ఉందో ఇదంతా ప్రకృతి పురుష సంయోగ కార్యము. అంటే ప్రకృతి పురుషుల యొక్క సంయోగముతో జరిగే ఈ సంసారం అంతా కూడా ఎవరాధీనము అంటే పరమేశ్వరాధీనము. ఈ పరమేశ్వరాధీనమైనటువంటి ఈ సంసారాన్ని గుణముల నుండి అతీతుడైనటువంటి ఉపాయం ఏమిటయ్యా అంటే వైరాగ్యం. గుణాతీతమైనది సంసారము. సంసారం తప్పాలంటే గుణాతీతుడు కావాలి. గుణాతీతుడు ఎట్లా అవుతాడయ్యా అంటే వైరాగ్యం వల్ల. వైరాగ్యం ఎట్లా సిద్ధిస్తుంది అయ్యా అంటే వైరాగ్యం సిద్ధించాలి. వైరాగ్యం ఎట్లా సిద్ధిస్తుంది? అందుకని ఈ వైరాగ్యం సిద్ధించడం ఎట్లా? ఇది చెప్పడం కోసమని ఒక వృక్షాన్ని ఊహ చేస్తున్నారు సంసారంతో. ఏమండి, ఈ వృక్షం ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైనా సరే వృక్షం ఛేదించదగిందే, ఛేదించబడేదే. కనుక ఆ వృక్షంతో పోల్చి ఒక విషయాన్ని మనకి బోధ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఈ వృక్షానికి ఒక చిత్రమైన లక్షణం ఉందండి. చెట్టు ఎట్లా ఉంటుంది? విత్తనం భూమిలో నాడతాము, చెట్టు పైకి వెళ్తుంది.
కానీ ఈ చెట్టు ఉంది ఊర్ధ్వమూలం. ఊర్ధ్వం అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎంత శ్లేషతో చెప్పిన శ్లోకం అంటే ఇది చాలా. ఊర్ధ్వమూలం, ఊర్ధ్వము అంటే పైన, ఊర్ధ్వమూలం అంటే పైన అని చెప్పాలా? ఏమండి వాడు నాకన్నా చాలా గొప్పవాడండి, పై చాలా చాలా ఎత్తులో ఉన్నాడండి వాడు అంటున్నాం అంటే పైన ఉన్నాడని అర్థంగా అంటే ఏంటి? వాడు మనకన్నా గొప్పవాడనేగా. కనుక ఊర్ధ్వము అంటే ఉత్కృష్టము, ఇది ఒకటి. తర్వాత ఊర్ధ్వము అంటే కారణము. కనుక ఉత్కృష్టమైనటువంటి మూలమైనటువంటి అంటే బేసిక్. ఊర్ధ్వ మూలం అంటే గనక ఉత్కృష్టమైనటువంటి కారణమైనటువంటి. ఏమిటి కారణం దీనికి? మన జన్మకి పరబ్రహ్మము అంటే పరబ్రహ్మము యొక్క స్వప్రకాశ పరమానంద రూపమైనది. ఇగో అది మూలం అన్నిటికన్నా. అది ఎట్లాంటిది? నిత్యమైనది అంటే నశించే లక్షణము లేనటువంటిది. ఎప్పుడైతే అది నిత్యమైనది అని చెప్పుకున్నాము, అన్నిటికన్నా గొప్పదేగా, నశించేవాడి కన్నా నశించనిది గొప్పదేగా, కనుక అది ఉత్కృష్టము. అదే మిగతా వాటన్నిటికీ మూల కారణం. లేదా ఊర్ధ్వం అంటే ఈ సంసారం అంతా ఏమిటైంది? మన్ని పీడిస్తుంది. ఈ గుణత్రయముల యొక్క ఆపరేషన్ వల్ల అంటే వాటి యొక్క ప్రసారం వల్ల మనకి సుఖము దుఃఖము ఇత్యాదులు కలుగుతున్నాయి. వీటిపైది అంటే ఇలా సంసార దుఃఖముతో బాధించబడనటువంటి అబాధితమైనటువంటి స్థితి కనుక అది ఊర్ధ్వం. ఏమండి? తర్వాత నేను సంసారము, ఈ సంసారమే నేది, నేను ఇందులోనే ఉన్నాను, ఇది నా ఇల్లు, నా పిల్లలు, నా గోల, నా ఊరు, వగైరా వగైరా. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము? ఎక్కడుంది ఇది? మనకు కనబడేదంతా అదే. కానీ ఆ రజ్జు సర్ప భ్రాంతిలో చెప్పినట్లుగా రజ్జువు మీద ఏ విధముగా అయితే సర్పాన్ని మనము రజ్జువు అనే అధిష్టానము మీద సర్పము అనే దాన్ని అధ్యాస చేసుకున్నాము, ఆరోపించాము, అలాగే సర్వ సంసారాన్ని బ్రహ్మము మీద, బ్రహ్మము అధిష్టానము, దాని మీద సంసారము, ఈ భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా అందులోకే వచ్చేస్తాయి. అవన్నీ కూడా మనం ఆరోపించాం. ఇది ఉన్నది అంటే ఇది లేదు, ఉన్నట్టుగా భావన చేస్తున్నాం. ఇది పోతే మిగిలేది బ్రహ్మమే. కనుక అన్నిటికీ అధిష్టానమైనది ఏమిటయ్యా అంటే ఈ సంసారానికి అధిష్టానం ఏదంటే బ్రహ్మము. కనుక అది ఊర్ధ్వము. ఇగో ఆ బ్రహ్మ పదార్థము, ఆ బ్రహ్మ పదార్థము మాయతోటి కలిసి అంటే నిర్గుణ పరబ్రహ్మ చైతన్యము సగుణ బ్రహ్మముగా దేనితో కలిసింది? మాయతో. ఏమండి? అంటే ఇప్పుడు ఈ మాయ అనేది మూలముగానే కదా ఈ సంసారం అంతా వస్తుంది. అంటే ఆ మాయని మనం ఏం చేయాలి? మాయ మూలము అంటే వేరు అనుకోండి. ఇంక ఇప్పుడు ఓ చెట్టు పెరగాలంటే ముందు వేరు లోపలికి దిగుతేనే కదా చెట్టు పైకి వెళ్ళేది. కనుక బ్రహ్మ మాయ అనేటటువంటి ఈ వేరు కలిగి దీనితోటి ఈ సంసార వృక్షం ఏర్పడుతుంది. కనుక బ్రహ్మము మాయ అనేటటువంటి మూలము కలది అయ్యి ఈ సంసారం అనేటటువంటి దాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది ఎక్కడిదంటే ఊర్ధ్వ మూలం. ఇప్పుడు దీని కిందకి ఏమిటి? అక్కడి నుంచి ఏమిటి డిరైవ్ అవుతున్నాయి? అధశాఖం అంటే అధశాఖం. ఈ అధశబ్దం ఏం చెబుతున్నాడు? అదేంటండి ఇంతకీ? ఈ బ్రహ్మము మాయా సబలితమైన బ్రహ్మము ఏమిటి? సర్వకారణము. దాని నుంచి పుట్టిన వాడికి ఏం పేరు పెట్టుకోవాలి? కార్యములు అనాలి. కనుక మాయా శబలిత బ్రహ్మము నుంచి కార్య ఉపాధులు పుట్టాయి. ఏమిటి? మొట్టమొదటిగా హిరణ్య గర్భం. హిరణ్య గర్భాదుల నుంచి నేను మీరు దాకా కూడా
అంచేత ఇవన్నీ కూడా మన రెఫరల్ పాయింట్ లోకి వచ్చేసాయి. హిరణ్య గర్భాదుల దగ్గర నుంచి ఈ మిగతా అంత సమస్తమైనటువంటి సంసారము కూడా కార్యరూపము. దేనికి? ఆ మూలమైనటువంటి కారణానికి. ఇక ఇవి ఎక్కడ వ్యాపించున్నాయా? అన్ని వైపులో వ్యాపించి. సంసారం ఎక్కడుందంటే సర్వత్రా వ్యాపించే ఉంది సంసారం. కనుక వ్యాపించని స్థలం ఏమైనా ఉందా సంసారానికి? లేదు. కనుక ఇవన్నీ సర్వవ్యాపకమైంది కాబట్టి ఒక చెట్టు మూలం ఉంటే ఆకులు ఎటుంటాయండి? తూర్పు వైపుకు ఉంటాయండి. ఏమండి తూర్పు వైపు వచ్చిన ఆకులు కాబట్టి ఇది పుణ్యమైన చెట్టు అండి, దక్షిణం వైపు ఇట్లా ఏమి లేదుగా. ఆకులు సర్వవ్యాపకమైనవి, అన్ని వైపులా ఉంటాయి. కనుక ఈ సంసారం అంతా సర్వవ్యాపకమై ఉన్నది. కనుక అన్ని రకాల కొమ్మలు శాఖలుగా చెప్పాడు. ఇందుకే అశ్వత్థం అంటే ఏమిటండి? రావి చెట్టు మాత్రం ఇక్కడ కాదు. అయితే చెప్పడానికి కనబడటానికి రావి చెట్టు శబ్దం వాడు, ఎందుకంటే చెట్టు అన్నాడు కూడా చెట్టుకు పేరు పెట్టాలి కదా. చెట్టుకు ఒక పేరు పెట్టాలి కనుక అశ్వత్థం అన్నాడు. అశ్వత్థం ఎందుకు అనాలి? ఇంకేం అనకూడదు. ఎందుకు అనకూడదు అంటే ఇప్పుడు దేంతో పోలుస్తున్నాడు? సంసారంతో పోలుస్తున్నాడు. ఈ చెట్టు దేనితో? చెట్టు ఈజ్ ఈక్వల్, ఈ వృక్ష ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంసార అంటే మరి సంసారం ఏమిటి? సంసారం కదా, సంసారం పేరు రావాలి. చెట్టుకు పేరు ఏమన్నా అశ్వత్థం అని పెట్టాడు, మరి సంసారానికి అశ్వత్థం అని పేరు అంటే సరిపోతుంది. అంటే ఇవాళ ఉన్నాడు, రేపు ఉంటాడని గ్యారంటీ ఉందా? లేదు. అంటే ఇవాళ ఉన్నది, ఇవాల్టి సృష్టి రేపు నశిస్తోంది. ఇవాళ ఉన్నటువంటిది రేపు నశిస్తోంది. రేపు పుట్టింది ఎల్లుండి నశిస్తోంది. అంటే నశించే లక్షణం ఉన్నది. ఎప్పుడు నశిస్తుంది అంటే తర్వాత, ఇవాళ ఈ క్షణం నుంచి తర్వాత ఏదైనా రేపే మనకి, అంతే కదండి. నిన్న అంటే ఈ క్షణం నుంచి వెనకాలది. నిన్నటి వరకు చదువుకోలేదురా అంటే అర్థం ఏంటి? అసలు చదవలే, ఎప్పుడు చదవలేదు గతంలో. ఇక రేపటి నుంచి వీడు ఉద్ధరిస్తాడు అనుకుంటున్నావా అంటే ఇవాళ నుంచి మా తర్వాత కాలం అంతా. సరే, ఈ సంసారము నశించేది కదా, అంటే రేపు లేనిది. రేపు అంటే సంస్కృతంలో ఏమంటాము? శ్వః. రేపు లేదు అంటే నశ్వః. నశ్వః ఈజ్ ఈక్వల్ టు అశ్వః. ఏంటి? ఉండదు. స్థా. స్థా ఉంది కదా మనకి ధాతువు. ఉండుట లేదు కనుక రేపు లేనిది. నా శ్వః స్థా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అశ్వత్థ. సంసారానికి కూడా అశ్వత్థ శబ్దం సరిపోయింది. ఇట్లా రేపు కూడా ఉంటుంది అని ఏదైతే మనం విశ్వసించడానికి కుదరదో అది అశ్వత్థం. ఇగో ఆ బాయామయమైన సంసార వృక్షము ఏం చేయాలట? అవ్యయం అంటే ఆది అంతములు అనేటటువంటి అనాది అంత దేహ సంతానాశ్రయమై తత్వజ్ఞానాన్ని విడిచి దేని చేత మనము నివారించటానికి శక్యము కాని అలాంటి అనన్యమైనటువంటిది అనేటటువంటి ఆ తత్వాన్ని మనకి బోధ చేస్తూ, ఇగో శృతులు స్మృతులు కూడా ఈ సంసారము వృక్షం లాంటిదిరా నాయన అని ఏదైతే మనం తెలుసుకోవాలో అది తెలుసుకోనీయకుండా భ్రమలో పెట్టేది సంసారము. ఏదైతే తెలుసుకోవాలో అది ఎక్కడి నుంచి అయితే ప్రారంభమైందో అది తెలుసుకోవాలో అది సర్వమైన జ్ఞానము. ఆ జ్ఞానము కలిగిన వాడే బ్రహ్మమును పొందుతాడు. అది పొందని వాడు సంసారంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు అని ఈ విషయాన్ని మనకి అనేకమైనటువంటి శృతుల్లో కూడా చెప్పారు, స్మృతి వాక్యాల్లో కూడా చెప్పారు. అంటే ఇక ఏమని చెప్పారయ్యా అంటే కార్యము ఎప్పుడూ కూడాను నికృష్టమైనది, కారణము ఉత్కృష్టమైనది.
ఉత్తమమైనది పైనది కార్యము, దాని కిందది నికృష్టం అంటే తక్కువది అని అంతే కార్యం. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఏమొచ్చింది? పరమాత్మ చైతన్యం నుంచి. సరే, ఆ, సమష్టి సృష్టి గురించి చెప్పాలంటే హిరణ్య గర్భాదివని చెప్పుకురావాలి. మామూలుగా వ్యష్టిగా తెలుసుకున్నట్టయితే మహత్ ఫస్ట్. మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుని ఇదే చెప్పుకుంటాడు, కొత్తవే ఉండవు మనకి. అదే 100 సార్లు చెప్పుకోవాలి. మహత్తు, అహంకారము, తర్వాత మళ్ళీ కర్మేంద్రియ, జ్ఞానేంద్రియ, తన్మాత్ర, మనసులు, పంచమహాభూతాలు. అన్నిటికన్నా ఉన్నది కింద ఎక్కడుంది? పంచమహాభూతాల కింద ఉంది. ఈ పంచమహాభూతాలు దేని నుంచి పుట్టాయా? ఫలానానించండి. అవి ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయా? ఫలానించండి. ఇట్లా పైకి వెళ్తూ ఉంటే పైన ఎక్కడో పరబ్రహ్మతత్వం తగులుతుంది మనకి. కనుక ఇలాంటి ఈ మహదహంకార తన్మాత్రాదులన్నీ కూడా శాఖలుగా కలిగినటువంటి ఇగో ఈ సంసార వృక్షము. ఏమండి? ఇది అందుకని అధశాఖం అన్నది సరిపోయింది. సనాతన. సనాతన అంటే అవ్యయ పదానికి సమానార్థకమేగా. సనాతనుడు అంటే అవ్యయం. స్మృతులు ఏమంటున్నాయి? అవ్యక్త మూలమై ప్రభవించేటటువంటి, అవ్యక్త మూలముగా ప్రభవించేటటువంటి అంటే ఆ అవ్యక్తమైన దాని నుంచి వ్యాకృతమైన అంటే విస్తృతము కానటువంటి, ప్రకటీకృతము కానటువంటి బ్రహ్మము మూలముగా కలిగి మాయ ఉపాధిగా కలిగినటువంటి ఆ అవ్యక్తము, అవ్యాకృతము, అప్రకటితమైనటువంటి దాని నుండి జన్మ కలిగి ఈ సంసార వృక్షము. ఆ అవ్యక్తం యొక్క ఏమిటవుతుంది? దేని వల్ల పెరుగుతోంది? ఏమండి, చెట్టు పెరగాలంటే వేరు ఉండాలిగా. వేరు లేకుండా చెట్టు ఎక్కడైనా పెరగడం మనం గమనించామా? లేదు. అంటే ఈ సంసారానికి మూలం ఏమిటి? మాయోపాధికమైన బ్రహ్మతత్వం. ఈ మాయోపాధికమైన బ్రహ్మతత్వము మూలము, కారణము అయ్యింది ఈ సంసార వృక్షము యొక్క. ఏమండి? అంటే ఆ అవ్యక్తమైన దాని యొక్క అనుగ్రహ చేతనే పెరిగి పోషించబడుతున్నటువంటి ఈ వృక్షానికి ఏమండి? అంటే ఈ అవ్యక్త బ్రహ్మము మూల స్కందము. దీనికి శాఖలేమిటి? రకరకాలుగా పుడుతున్నాయి. అంచేత ఈ సంసారానికి నానా విధాలైన పరిణామాలు ఏవైతే కలుగుతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా పోలి చూస్తే వృక్షానికి సంసారానికి పోలిక చూసినట్లయితే ఈ బోధస్థానం ఉంది, దీన్ని బుద్ధి. ఇది బుద్ధి బుద్ధి బుద్ధి. బుద్ధి స్కందమయశ్చైవ అని పైన శ్లోకం చెప్పారు, దాని తాత్పర్యం చెప్పుకుంటున్నాం అంతే. బుద్ధి, బుద్ధి అన్నది ఈ స్కందము. దేని నుంచి ప్రారంభమైందండి? మూలము వేరేదైతే ఒకటి ఉందిగా కింద, దానివల్లగా ఈ కాండం పైకి వచ్చేది. అంచేత ఈ వృక్షమునకు ఈ మాయా శబలితమైన బ్రహ్మము, ఆ మాయా అనే వేరు నుంచి పుట్టిన స్కందం ఏమిట్రా అంటే బుద్ధి. ఇక తర్వాత మిగతా అంతా మామూలే అండి, మనకు వచ్చేస్తాయి. ఈ బుద్ధి బోధే. ఇక ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఇంద్రియాలు కనబడతాయా పైకి? కనపడవు. కనుక వీటిని ఏమన్నాడు అంటే ఇంద్రియ అంతర కోటరహ. కోటరము అంటే తొర్రలండి. ఈ చెట్టుకి తొర్రలు ఉంటాయి అవి. అంచేత ఇవేమిటయ్యా అంటే ఈ సంసార వృక్షానికి ఇంద్రియములనేవి ఆ తొర్రలు, చెట్లో తొర్రలు. ఇంకా ఈ వృక్షానికి తర్వాత ఏమొచ్చాయి? ఆకాశాది మహాభూతాలు, నానా విధమైన శాఖలు. పృథివీ ఆపస్తేజో వాయురాకాశతే మహాభూతాల వరకు మొత్తం కిందకు వచ్చాడు ఇప్పుడు.
ఈ చెట్టు ఎలా బతుకుతోందండి? ఇగో ఆ వేరు వల్ల బతుకుతోంది. కనుక ఈ చెట్టుకి ప్రధానమైనది ఏమిటి అంటే పరబ్రహ్మముచే అధిష్ఠితమై ఉన్నది. కనుక ఇదేం వృక్షం అవుతుంది? బ్రహ్మ బ్రహ్మముతో అధిష్ఠించబడింది కానీ బ్రహ్మ వృక్షము అందాం. ఏమండి? బ్రహ్మ వృక్షము. ఇక ఈ చెట్టు ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ వృక్షము ఆత్మజ్ఞానము లేనిదే ఈ చెట్టుని కొట్టేయలేము. ఆత్మజ్ఞానం అందరికీ కలుగుతుందా? కలగదు. కనుక ఏమిటవుతోంది? ఇది చాలా సనాతనంగా ఉండిపోతుంది. ఇది పురాణములో చెప్పినటువంటి, మహాభారతములో చెప్పినటువంటి వ్యవహారం, దానికి వ్యాఖ్యానం అండి. ఇది ఈ శ్లోకానికి మ్యాచింగ్. అందుకని చెప్పి భగవత్పాదుల వారు ఈ శ్లోకాన్ని కూడాను ఈ శ్లోకాలను కూడా ఉటంకించారు భాష్యంలో. కనుక ఇది బ్రహ్మజ్ఞానం లేకపోతే, ఆత్మజ్ఞానం లేని వాడి చేత ఇది ఛేదింపబడదు కాబట్టి ఇది సనాతనం, ఎప్పుడు చాలా ప్రాథమికమైనది. ఏమండి? ఇది ఏమిటైంది అప్పుడు? ఇది ఏమిటవుతుంది అంటే, దీన్ని బ్రహ్మవనం అన్నాడు. బ్రహ్మవనం అంటే ఇగో ఇట్లాంటివి సంసారం అని మొత్తంగా చూస్తే ఒకటి, వ్యష్టిగా చూస్తే మీరు నేను అందరం కూడా ఇలాంటి వాళ్ళమేగా. నేను ఉన్నాను అంటే నా మూలం ఏమిటి అంటే మళ్ళీ పరమాత్మే, మాయాశబలిత బ్రహ్మమే. ఇది తెలుసుకోకపోవడం నా కర్మ, అది వేరే విషయం. తెలుసుకున్న మీరు అదృష్టవంతులు, వేరే విషయం. ఇప్పుడు ఎన్నున్నాయి? అనేకమైన వృక్షాలు ఉన్నాయి. ఈ అనేకమైన వృక్షాలు ఉన్న దాన్ని ఏమంటారండి? వనము అంటారు. కనుక ఇదంతా, ఈ సనాతనం ఇదంతా ఏంటంటే బ్రహ్మవనము అని అన్నాడు. అంటే జీవరూపమైనటువంటి బ్రహ్మమునకు, జీవరూపమైన బ్రహ్మమునకు ఈ వ్యవహారము అంటే సనాతనమైన బ్రహ్మ వృక్షానికి అవ్యక్తము అనేటటువంటి మూల ప్రభవము బ్రహ్మానుగ్రహముతోటి ఉత్థితమై అంటే పుట్టినదై, బుద్ధి స్కంద ప్రచురము, బుద్ధి అనే స్కందముండి, ఇంద్రియాలనే తొర్రలుండి. గమనిస్తున్నారండి? ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేశారు? ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఈ కర్మలు, కర్మఫలాలు, జ్ఞానులు, జ్ఞాన ఫలాలు ఇవన్నీ నా అధీనమై ఉండి ఎవరైతే సేవిస్తారో వాళ్ళకి కర్మ ప్రాప్తి కలిగిస్తారని చెప్పడానికి మొదలెట్టి చెబుతున్నాడు కదా. ఈ వృక్షంతో పోలికతో చెబుతున్నాడు కదా కృష్ణుడు. ఈ ఊర్ధ్వమూల పదశాఖం అని మొదలెట్టి చెప్పాడు. అంచేత వైరాగ్య హేతు అవటం వల్ల ఈ వృక్ష రూపంతో కల్పించి సంసారాన్ని వర్ణించాడు. ఎవడైతే సంసారందు విరక్తుడవుతాడో వాడికే భగవతత్వ జ్ఞానం కలిగేందుకు అధికారము, మిగతా వాళ్ళకి అధికారం లేదు. లేకపోతే ఏంటి? కాలము కంటే సూక్ష్మమైనది గనక, కారణము అయితే కనుక, నిత్యమైనది కనుక, మహత్వమైనది కనుక దీన్ని ఊర్ధ్వం అని చెప్పాడు. అవ్యక్తమైన మాయాశక్తితో కలిసిన బ్రహ్మము ఈ సంసార వృక్షానికి హేతువు, అంటే మూలమైన వేరు. అయిన తర్వాత ఏం చెప్పారు? సనాతనమైన బ్రహ్మవృక్షమయ్యా, అవ్యక్తమైన మూలం నుంచి పుట్టిందయ్యా, బ్రహ్మ అనుగ్రహముతో ఉత్పన్నమైనదయ్యా, అంటే పెరిగిందయ్యా. బుద్ధి అన్నది దీనికి స్కందం అంటే కాండమయ్యా. ఇంద్రియాలు ఏమన్నా తొర్రలయ్యా. పంచమహాభూతాలతో వరకు ఉన్నటువంటి విశేషాలు అన్నీ, ఇవన్నీ కూడా కొమ్మలయ్యా. పంచమహాభూతాలు కొమ్మలు. ఏమండి? ఈ కొమ్మలకి శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధములు అనేటటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆకులు. మరి దీనికి ఒక పూలో పండ్లో పుయ్యాలిగా. ఇంతకీ పండు ముందు వస్తుందా, పువ్వు ముందు వస్తుందా అండి? ఓ చెట్టుకి పండు ముందు కాస్తుందా, పువ్వు వస్తుందా ముందు? పువ్వే వస్తుంది కదండి. అంతే. కనుక
ధర్మము అధర్మము అనే పుష్పములు కలది. మీ యొక్క ధర్మకర్మలు అధర్మ కర్మల వల్ల మీకు కలిగే ఫలితం ఏమిటయ్యా అంటే సుఖము దుఃఖము. కనుక ధర్మాధర్మములనే పుష్పాలు గల చెట్టు, సుఖ దుఃఖాలనే ఫలాలు గల చెట్టు, ఫలోత్పత్తి గలది. ఫలోత్పత్తి ఎందుకు కలుగుతుంది? పుష్పాలు కలిగేది కాబట్టి. పుష్పాలు ఎందుకు కలిగాయ్యా అంటే శబ్ద స్పర్శాది రూపరసగంధాదులు ఆపరేట్ అయ్యాయి కాబట్టి. ముక్కుకు వాసన పీలుస్తేనే కదా జిలేబీ కొనుక్కుందని డయాబెటీస్ వాడైనా కొనుక్కునేది. ఏరా షుగర్ బీపీ ఎక్కువగా ఉందిరా అన్నా సరే ఆవకాయ డబ్బలు వేసుకుని తినాలిగా. అంటే ఇవన్నీ శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాలు ఆపరేట్ చేస్తేనే మనం యొక్క కర్మలు చేయడం మొదలెట్టదు. ఏ కర్మలు అవి? ధర్మమో అధర్మము. ఇట్లా కలిగే ఫలోత్పత్తి ఏమిటి? సుఖమో దుఃఖమో. కనుక ఇవి ఎప్పటి వరకు ఉంటాయి అంటే అన్ని భూతజాలములకు, సమస్త భూతజాలానికి కూడా ఆజీవ్యము, ఆ జీవితాంతా ఉండే గోడ ఇది. అంచేత ఈ బ్రహ్మవనముచే, ఈ బ్రహ్మవనము ద్వారా బ్రహ్మము చరించుచున్నాడు. ఇలాంటి బ్రహ్మవనాన్ని నరికేయాలండి. ఈ సంసారంని నరికేయాలి కదా, సంసారం ఛేదించాలి కదా. సంసారం ఛేదించాలంటే మనకి ఏం కావాలి? చెట్టు కొట్టేయాలంటే ఏం కావాలండి? గొడ్డలో రంపము ఏదో కావాలి కాబట్టి, ఒక వస్తువు, ఓ కత్తో బ్లేడు గుండు సూదో ఏదో, నాకు తెలియదు ఏముందో. గుండు సూది అంటే నవ్వుతారేంటండి? గుడ్డు పెక్కర్ ఎంత ఉంటుంది దాని ముక్కు, చెట్లు పడిపోతాయి. అంతేగా మరి, ఇట్లా కొడుతూ ఉంటుంది. దాని పేరే వుడ్ పెక్కర్ కదా ఇంగ్లీష్ లో. ఏమండి? పరమ అసిన అంటున్నాడు కదా. అసినా, అదే వస్తున్నాడు, అందుకే అక్కడికే తీసుకెళ్తున్నా. పరమాసిన. ఇది ఎట్లా ఛేదించాలి? ఇది అంటే ఈ వనాన్ని నరికేయాలంటే గొప్ప ఖడ్గం కావాలి మనకి. అదేమిటయ్యి అంటే దాని పేరు జ్ఞానం. జ్ఞానం అనే ఖడ్గము. దీంతో ముక్కలు 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 ముక్కలుగా చేసినప్పుడు మాత్రమే ఏమిటవుతుంది అంటే, ఏమిటవుతుంది? మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాడు దీనిలో మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాడు? దీనిలో మొట్టమొదట ఏమి చెప్పాడు? అది చెప్పాడు సరే. ఏం చెప్పాడు? పరమాత్మ అయినటువంటి ఆ పరమతత్వం మీద అధ్యారోపము చేయబడినది ఈ సంసారము అన్నాడా లేదా? సో మాయను ఛేదించడం అన్నమాట. అర్థం కాలేదండి. మాయనంతా తీసే ఛేదించడం అండి, గొడ్డలతో కానీ ఛేదించడం కదా. కనుక ఈ పరమాత్మ తత్వాన్ని మీద మనం సంసారాన్ని అధ్యారోపణ చేశాం. అక్కడ ఒక వనాన్ని పెంచాం. ఇప్పుడు జ్ఞానం అనే ఒక ఖడ్గం తీసుకుని వనాన్ని నరికి అవతల బారేశారు. కనుక వనము పోయినది, ఏమి మిగిలినది? అది ప్రశ్న. వనము పోయినది, పరబ్రహ్మము మిగిలినది. కనుక వీడి కలిగినది ఏమిటంటే జ్ఞానము. జ్ఞానము అనేటటువంటి కత్తితో ఛేదిస్తే మిగిలినది ఏమిటి? బ్రహ్మము. మిగిలిన వాడు బ్రహ్మమే, మిగిలినది బ్రహ్మమే, సమస్తము బ్రహ్మమే. అప్పుడు వాడి కలిగినది ఏమిటి? ఆత్మరతి, అంటే ఆత్మానందము. ఈ ఆత్మానందం పొందినవాడు మళ్ళీ ఎవడైనా కత్తితో కోసేసిందని మళ్ళీ వనం పెంచుతాడండి? పెంచడు. కనుక పునరావృత్తిని పొందడు. అలా చెప్పి ఆ అవ్యక్త మాయా శక్తి కలిగిన వాడు, అవ్యక్త మాయాశక్తి కలిగిన వాడెవరు? బ్రహ్మము. శక్తి కలిగిన వాడికి, శక్తికి, శక్తిమత్తుకి తేడా లేదు. కనుక ఆ పరమాత్మకి ఈ అవ్యక్త మాయా సబలితమైన బ్రహ్మమునకు తేడా లేదు.
ఇట్లా ఈ సంసార మాయామయమైన వృక్షానికి మహదహంకారాదులు శాఖల వలె కిందకు వస్తున్న ఈ వృక్షము అధశాఖ అనబడి రేపు అనేది లేదు, అంటే తర్వాత మరొకసారి లేనటువంటిది అని చెప్పడానికి అశ్వత్థము అని చెప్పి మాయామయమైన ఈ సంసారమును అనాది కాలము నుంచి ఉన్నది కాబట్టి అవ్యయమని, అనాద్యంత దేహాది సంతాన ఆశ్రయము సుప్రసిద్ధము అయింది కాబట్టి అవ్యయము అన్నారు. ఈ చెప్పడం వల్ల సంసారము క్షణములో నశించదగినది. తిరిగి మళ్ళీ అవ్యయం అని ఎందుకు చెప్పాడయ్యా అంటే ఈ సంసారానికి విశేషముగా ఋగ్యజు సామస్వరూపములైనటువంటి ఆచ్ఛాదనలు కలిగి ఉన్నది. ఏ వృక్షానికైతే, ఏ సంసార వృక్షానికైతే ఎలాగైతే వృక్షానికి పర్ణములు రక్షణగా ఉంటాయో అలాగే ఈ సంసార వృక్ష పరిరక్షణలో కూడా వేదములు ధర్మాధర్మములు వాటి ఫలములు హేతువులు ఫలములు ఇవన్నిటికీ కారణం ఏమిటయ్యా అంటే వేదములు. ఇలా ఈ చెట్టుని వేదము ఏ స్థానీయము, మా బుద్ధి ఏ స్థానం, ఇట్లా వృక్షంతో పోల్చి ఇదిగో నాయన ఈ సమూలమైనటువంటి సంసార వృక్షము యొక్క తత్వాన్ని ఎవడు తెలుసుకుంటాడు వాడు ఏం తెలుసుకున్నాడు అవుతాడు? వేదార్థము తెలుసుకున్నాడు అవుతాడు. అంటే ఈ సమూలమైన వృక్షము కంటే వేరుగా తెలుసుకోదగినది ఇంత పిసర కూడా లేదు. కనుక ఎవడు వేదార్థాన్ని తెలుసుకుంటాడు వాడు ఏమిటయ్యాడండి అంటే సర్వజ్ఞుడయ్యాడు. అంటే సమూలముగా ఈ వృక్ష జ్ఞానం, ఈ సంసార వృక్ష జ్ఞానాన్ని ఎవడికైతే కలుగుతుందో వాడు ధన్యుడు. ఇంతకీ వేదాలు పరిరక్షించడం ఏమిటి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. అంటే ఇంతకీ కృష్ణారావు గారు రెండే చెప్పాడండి. ఏం చెప్పాడు? సాంఖ్య బుద్ధి యోగ బుద్ధి మాత్రమే చెబుతున్నాడు. మొదటి నుంచి ఆయన రెండే పాయింట్లు చెబుతున్నాడు. ఎన్ని తిప్పి తిప్పి ఎన్ని కొత్త కొత్త విషయాలు మనకి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినా వచ్చి మళ్ళీ ఈ రెండు దగ్గరే అవుతున్నాడు. వేదము పరిరక్షిస్తుంది. ఏం పరిరక్షిస్తుందయ్యా? వేదం ఏం చెప్పిందయ్యా అంటే వేదములో 4 భాగాలు: సంహిత, బ్రాహ్మణము, ఆరణ్యకము, ఉపనిషత్తు. యోగ బుద్ధిలో కర్మలో ఉన్నవాడు, అందుకే మొదట్లోనే చెప్పాడు కర్మి గాని జ్ఞాని గాని అన్నాడు, గుర్తించుకున్న విషయాన్ని. కనుక కర్మి అయిన వాడు వేద ప్రతిపాదితమైన కర్మలను చేయుట ద్వారా ఎలా ఎలా కర్మ ఫల త్యాగము చేయడం ద్వారా, దాన్నే యోగం అంటారు. కర్మఫల త్యాగం చేయకుండా కర్మఫలం నాకు కావాలనుకుంటే అది యోగం కాదు, అది కర్మే. కర్మకి కర్మ యోగానికి బోల్డెన్ తేడా. కర్మను ఆచరించాలి, ఫలత్యాగం చేస్తే కర్మయోగం. కర్మను ఆచరించాలి, ఫలములు అనుభవించాలి అంటే కర్మ చేయటం అయిపోయింది. ఇది వేదమే చెప్పింది. ఉత్తర భాగమైనటువంటి ఉపనిషత్తులు జ్ఞానకాండ, అది వేదంలోనే ఉంది, అది వేదాంతర్భాగమే. కనుక జ్ఞాని అయిన వాడికి ఎలా చేయాలి అనేది వేదాంతం చెప్పింది. కనుక ఇప్పుడు తెలియాల్సింది ఏమిటి? వేదవిత్. వేదములో ఏది తెలుసుకుంటే, వేదము యొక్క జ్ఞానము కలిగితే వాడేమవుతాడు? వేదార్థము తెలిసిన వాడు సర్వజ్ఞుడు అవుతాడు. అయిపోయింది అని ఈ విధంగా మొదటి శ్లోకాన్ని అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయంతో చెప్పి మొదటి శ్లోకం ప్రారంభం చేసుకున్నాం. ఏది? ఈ అధ్యాయం పేరేంటండి? పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం. కనుక ఇప్పుడు పురుషోత్తముని ఎట్ట పట్టుకోవాలి అంటే లైన్ గా మొదలెట్టాడు, చెట్టుతో మొదలెట్టాడు. చెట్టు ఎందుకు మొదలెట్టాడండి అంటే
బ్రహ్మము మీద ఆరోపించబడి ఉన్నది వృక్షము గనుక, రజ్జువు మీద సర్పం ఉంది గనక ఉంది సర్పజ్ఞానాన్ని కలగజేశాడు. దీన్ని ముట్టుకుంటే కంపం వస్తుంది, భయం వస్తుంది, స్వేదం వస్తుంది. కనుక సర్పాన్ని భ్రాంతి పోతే రజ్జు మిగులుతుంది, ధైర్యం వస్తుంది. కంపం ఎక్కడికి పోతో తెలియదు, స్వేదం ఎక్కడికి పోతో తెలియదు, భయం ఎక్కడికి పోతో తెలియదు. అవన్నీ అనుభవించలేదంటే చక్కగా అనుభవించాడు, అనుమానమే లేదు. అట్లాగే సంసారం కూడా అని చెప్పడానికి ముందు పై పొర చెప్పాడు. తర్వాత పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం కదా ఇది. ఆ ప్రాప్తి చివరికి వచ్చేటికి ఎట్లా ప్రాప్తిస్తాడు అంటే ఇవన్నీ పోతే మిగిలేదు ఏమిటో. సరే ఏం చెప్తాడో ఆయన ఇష్టం, చూద్దాం ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు. ఇవి మిగతాది రేపు చెప్పుకుందాం అండి, వాళ్ళు ఇక్కడ ఆపుకుందాం. నా స్వస్థ అనేది చాలా బాగా చెప్పారండి. అని నేను చెప్పింది కాదు, పెద్దలు చెప్పిందే. అయినా కూడా మీ ద్వారా చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది నాకు. అస్వస్థ. చాలా సంతోషం అండి, శుభం.